Good afternoon, everyone. Namaskar. Thank you for coming. This is the press conference, pre-launch of the movie Gadbad Thai Gaya. It's a comedy movie. To explain you in Gujarati also, I'll just say एक comedy thriller movie છે. એની press ની pre-launch માં હું તમને બધાને welcome કરું છું. Thank you for coming. I'm Dharam Singh Rajput, the producer of this movie. And right there in center is my wife. She is also producer of the movie, Asika Singh. Also they know. She's the one. And Rafiq Bhai is the director and writer for this movie. So Rafiq Bhai is there on that side. Rafiq Bhai no career to કહેવાની જરૂર નથી. 80s, 90s માં they have given so many blockbuster urban cinema. ત્યારે જે લોન્ચ થયેલું એ રફીક ભાઈની દેન છે. અને ઘણી બધી બોલિવૂડ મૂવી કરી. And from the right side of my hand, the corner one, everybody know there is no need of introduction. Chata I introduce kuru chu Dharmesh Bhai Vyas, the veteran senior most person. I welcome him. He has got a very prominent role in the movie to do. And next to him is Rafiq Bhai, and then Vaisakh Rathod, another character. Since it's a multi-starrer movie, 4 lead character છે આમાં, એટલે અમારે જગ્યા ઓછી પડી છે. અમે વિચાર્યું કે કદાચ 20 હોય તો આખું સ્ટેજ લેવું પડશે ડબલ લાઈનનું. Anyways, thank you for coming, Vaisakh. So Vaisakh has just come yesterday from Bangkok. He was busy in shooting. Next to him is Dhanesh Gandhi. So Dhanesh is also a lead role, and Dhanesh की अभी रिसेंट एक मूवी है जो बहुत ही सुपरहिट हुई है, बेहद, और बड़ी अच्छी एक्टिंग की है. So we welcome Dhanesh on board. Next to him is Jasmine Patel. Everybody knows Jasmine. Jasmine is there since a long time and so much popular on social media and very good actor. Done lot of movie. And next to him is Bharat Chawda. People know Bharat Chawda, a big name in Hindi, Bollywood, serials, and of course the Gujarati movie. Next to him is Hina Varte. હવે હિના જયકિશનને તો કોણ ના ઓળખે, બધી મૂવી જેના હાથ લગાડે એક જ જાય છે. So we believe the lady luck will come here. And next to her is my wife, the real producer, who has produced this child. And the next is, I'm so sorry. Okay, she is Achal Shah. I'm meeting her for the very first time. I don't know about her. She is also bringing the lady luck. And Nirali Ocha, the actor and the cricketer, the Ranji Trophy player from Saurashtra team. So I welcome you all. And last but not least, Hemant Dave. So Hemant baby, luck line aave છે. Thank you so much for coming. And I welcome you all. And I officially declare this press conference open. My name is Dharam Singh Rajput. So I am also producer. And it's our new venture, South Asia Film Production. We are basically into oil and gas and education. We have university in France. So we have multiple businesses, but we are very fond of watching movie. Me and my wife has seen more than 400 movie together. So every Saturday we have a movie, we watch movie in theater, and then every Friday we have binge watch 2 movie one. So we have a taste, so we understand the content, beautiful content, and now the team will narrate. You are free to ask the questions. Thank you so much. Tell us how the Gadbad happened. क्वेश्चन पूछेंगे आप? जी जी बताइए, आपके मूवी के बारे में ही बता दीजिए. थोड़ा क्लियर बोलना पड़ेगा. मूवी ना आपके पास आ गया? मूवी के हाँ, अब पिक्चर के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है. माइक इज ऑन. हाँ, ये इससे कॉमेडी मसाला पिक्चर डायरेक्ट. इसमें कोई इमोशनल टच है, लेकिन कोई बहुत बोर्ड पर ज़्यादा हम जानना नहीं चाहते. लोग अंदर जाए, 200-250 रुपये का खर्चा करें, बाहर निकल के हमारे पैसे वसूल हुए, मजा कर निकले. बस यही हमारा मकसद है और यही सोच के हमने पिक्चर बनाया है. इट्स अ टोटल कॉमेडी पिक्चर विथ सम अंडर करंट इमोशंस लाइक दिस. दर्शकों पिक्चर से बाहर एक तो नहीं क्या गड़बड़ रह गई सर. તો ફિલ્મ સક્સેસ છે અમારી, તો ફિલ્મ હિટ છે. જો ઓડિયન્સ બહાર આવીને એમ કે ગરબડ થઈ ગઈ તો ફિલ્મ હિટ છે અમારી. તો પિક્ચર પતી જાય પછીની વાત કરું છું. જેથી મૂકી જાય એ વાત નથી કરવી.
और कुछ इंटरेस्टिंग एनेक्डोट्स आपकी क्या एक्सपीरियंसेस शेयर करिए कुछ. इट्स अ कॉमेडी थ्रिलर फिल्म तो ये थोड़ा सा થોડું રેર કોમ્બિનેશન છે કોમેડી હોરર હોય છે કોમેડી હોય છે ખાલી હોરર હોય છે કોમેડી થ્રિલર પ્લસ ઇમોશન્સ ફિલ્મની અંદર ફૂલ ઓન ટાર્ગેટ અમારો એવું છે કે ફૂલ ઓન પબ્લિકને મજા આવે આટલી ભાગદોડવાળી લાઈફ છે તો એન્ટરટેનમેન્ટ ફૂલ ઓન મળે એ લોકો જોઈને ખુશ થાય 2-3 કલાક જે થિયેટરમાં એ લોકો સ્પેન્ડ કરે એટલે જોઈને એવું લાગે કે ભાઈ મજા આવી 2-3 કલાક અમે લોકો એન્ટરટેન થયા સો ધીસ ઇઝ અવર ટાર્ગેટ બે દિવસથી हम लोग આની પર કામ કરી રહ્યા છે કોસ્ટ્યુમ્સ છે સ્ક્રિપ્ટ રીડિંગ છે વર્કશોપ્સ થઈ ગયા છે અને બીજું ઘણી બધી વસ્તુઓ છે સો યુ કેન આસ્ક હેલો એવરીવન જય શ્રી કૃષ્ણ ક્યાં છો ભાઈ? હા અહીંયા આઈ થિંક બે માણસનું ઇન્ટ્રોડક્શન રહી ગયું હેમાંત દવે જે ઘણી બધી ગુજરાતી પિક્ચરમાં કોમેડીનું જે પાર્ટ છે એ સંભાળવાનો માણસ હેમાંત દવે એન્ડ અમારી ફેમિલી કોસ્ટ્યુમ સ્ટાઇલિસ્ટ ને આ ફિલ્મમાં એક્ટર પણ છે મારી મમ્મીનો રોલ પ્લે કરે છે ગૌરવબેન એના વડે એક જોરદાર તાળી. So film is all about emotions, comedy, drama છે સરસ મજાના ગીતો છે મારું જે કેરેક્ટર છે એ શંકર ભગવાનમાં બહુ માને છે he always says મહાદેવ હર હર મહાદેવ સો ઘણા બધા શેડ્સ છે ગ્લેમર પણ છે ફિલ્મમાં સો યા ગડબડ એવું નથી કે યુ નો 2-3 સીન પછી પતી જશે થતી રહેશે સો જોવાવાળાને બહુ જ મજા પડશે સો યા હોપિંગ ફોર ધ બેસ્ટ હીરા આઈ થિંક બહુ જ ફેમિલિયર લોકો છે મારી જોડે ટીમમાં ભરત છે હેમાંગ છે ધર્મેશ સર છે પરોલબેન છે અને હું આ આચર છે જેટલા પણ નવા લોકોને મળી છું આ ટીમમાં અમે 2 જ દિવસમાં ઘણો સારો બોન્ડ બનાવી લીધો છે અને અમને એવું લાગી રહ્યું છે કે અમે સાચે ગડબડ ક્રિએટ તો કરવાના જ છીએ અમે સેટ પર ધમાલ કરવાના છે અને એ જ ધમાલ પબ્લિક સુધી પહોંચે એવી અમારી આશા છે થેન્ક યુ જય શ્રી કૃષ્ણ હું છું આંચલ શાહ ગડબડ થઈ ગઈ યાર માટે આજે આપણે મળ્યા છે તો આપણે બહુ જ રૂટીન લાઈફમાં આપણે લોકો આ ગુજરાતીપણું છે આપણામાં એટલે બોલતા હોય છે કે યાર ગડબડ થઈ ગઈ પણ આ ફિલ્મમાં કઈ રીતે બહુ જ બધી ગડબડ થવાની છે અને જેમ ભરતે કીધું કે આમ એવું નથી એક જ ગડબડ છે થતી રહેશે તમને પણ એવું થશે કે ઓ આવું તો એક્સપેક્ટેડ નહોતું અને થશે અમારો મેઇન મોટો એ જ છે કે અમે એન્ટરટેનમેન્ટ આપીએ એઝ આર્ટિસ્ટ અમારો કાયમ એ જ હોય છે કે તમને લોકોને અનેક ગુજરાતી ઓડિયન્સને એન્ટરટેનમેન્ટ આપતા રહીએ તો બસ તમારા લોકોનો સાથ સહકાર આપતા રહેજો અને અમારી ફિલ્મને વધાવી લેજો જ્યારે આવે થેન્ક યુ હેલો નમસ્તે ફિલ્મ વિશે આપણે ઘણું સાંભળ્યું હું મારા કેરેક્ટર વિશે શોર્ટમાં કંઈક કહેવા માંગુ છું being a cricketer in this film also, like not in this film I'm a cricketer, but I would say something in that language કે મારું કેરેક્ટર છે ફ્રન્ટ ફૂટ પર રમે છે અને બેક ફૂટ પર રમે છે તો જેમ આપ લોકોને આઈપીએલ જોવાની મજા આવે છે એવી જ રીતે આ ફિલ્મ જોવાની પણ મજા આવશે અને વધારે તો અમારી આખી ટીમ આપને હા સોરી અને જેમ આપ આઈપીએલ જુઓ છો એવી જ રીતે અમારી ફિલ્મ એઝ અ એમ્પાયર તરીકે જોજો અને જોજો એન્ડ ટેલ અસ લાઈક યોર રિવ્યુઝ એન્ડ હોપફુલી ઇટ વિલ બી નાઇસ થેન્ક યુ મારું નામ છે દાનિશ ગાંધી આ ફિલ્મ વિશે એક જ વસ્તુ કહીશ આપણે મંદિરની બહાર ચપ્પલ કાઢીને જઈએ ને એવી રીતે થિયેટરની બહાર મગજ કાઢીને જજો તો મજા આવશે બહુ વિચારતા નહીં ધમાલ ફિલ્મ છે એન્જોય કરવાની રાઈડ છે ઇટ્સ અ વન્ડરફુલ એન્જોયેબલ રાઈડ આટલું જ કહીશ અને ફોર મી ઇટ્સ અ વેરી ચેલેન્જિંગ થિંગ બિકોઝ મેં લાઈફમાં કોમેડી ક્યારે કરી નથી એન્ડ મારી લાસ્ટ ફિલ્મ હતી દેટ વોઝ વેરી સિરિયસ I played a negative role and our film I'm going out of my comfort zone and playing comedy so yeah challenge accepted. તું બોલ નમસ્કાર મારું નામ છે વૈશાખ રાઠોડ મારા કો આર્ટિસ્ટ બધાએ ફિલ્મ વિશે ઘણી બધી વાત કરી
અને હું જો વધારે બોલીશ તો વધારે ગડબડ થઈ જશે, પણ આ ફિલ્મમાં મારો એક પોલીસનો પાત્ર છે જે હ્યુમર પણ કરે છે, જે ઇમોશન પણ ઠાલવે છે ફિલ્મની અંદર, અને સુંદર મજાની જર્ની છે આ કેરેક્ટરની. મજા આવશે આ પાત્રને નિભાવવા માટે, કેમ કે આ પાત્ર મારા માટે આના પહેલાં જેટલી પણ ફિલ્મો કરી છે એનાથી કંઈક અલગ અને કંઈક નવું પાત્ર સરે લખ્યું છે, તો મજા આવશે. વૈશાખભાઈ, એવું કંઈ લખેલું છે કે ફિલ્મમાંથી ડિલીટ થઈ જાય અને પછી તમારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જોવા મળશે? અરે મારી ઘણી બધી ફિલ્મોમાં ઘણા બધા સીન ડિલીટ થઈ ગયા છે, પણ આમાં એવું નહીં થાય. હું એવું નહીં થવા દઉં, કેમ કે મેં એ છેલ્લે હાહાકારમાં ડિલીટ થયો ને સીને પછી નક્કી કર્યું કે હવે એવું તગડું કરવું છે ને કે એડિટરને હાથ જ કાપવા જોઈએ કાપતા પહેલા. એટલે ચણિયાટોળી ગઈ મારી, એમાં એને કાપવા ના દીધું, હવે આ ફિલ્મમાં પણ નહીં કાપવા દો. અમારા એડિટર સાહેબ અહીંયા બેઠા છે, પ્રશાંત સિંગોઈ. હું શું બોલું, બધાએ બધું બોલી નાખ્યું. ખાલી એક જ વાક્યમાં કહું કે આ લોકો જેટલી ગરબડ કરી રહ્યા છે અને કરશે એ સોલ્વ મારે જ કરવાની છે ફિલ્મમાં. હું એક જ વાક્ય કહીશ અને મજા આવશે. જેમ દાનુએ કીધું કે મગજ બહાર મૂકીને આવજો, રિલેક્સ થઈને જજો, ફિલ્મમાં આવો જોવા અને રિલેક્સ થઈને જજો. ધેટ્સ ઇટ. નમસ્કાર, હું છું હેમાંગ દવે. આ ફિલ્મ એકદમ રોલર કોસ્ટર રાઈડ છે. બધા જ ઇમોશનની, કોમેડીની બધો જ મસાલો છે, ફૂલ મસાલો છે ઓડિયન્સ માટે. મારા કેરેક્ટર વિશે કહું તો મને સરે કહેવાની ના પાડી છે કે નહીં કહેવું, તો એના વિશે તો હું વધારે વાત કહી નહીં શકું. પણ હા, સેન્ટર કેરેક્ટર છે ફિલ્મમાં, આના લીધે ઘણી બધી ગડબડો થાય છે, એટલે એના માટે તમારે જોવી પડશે ગડબડ. થેન્ક યુ વેરી મચ. Shooting location. Where was it shot? નમસ્તે, હું પૌરવી જોશી, ફિલ્મની કોસ્ટ્યુમ ડિઝાઇનર. જે રીતે બધા કેરેક્ટર્સ અહીંયા સામે બેઠેલા છે ને એ જે રોલ ભજવે છે એવી રીતે દરેક કેરેક્ટરના કોસ્ટ્યુમ્સ પણ એનો રોલ ભજવવાના છે, કારણ કે હું દરેક કેરેક્ટરને એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ આપવાની છું મારા કોસ્ટ્યુમ થ્રુ. અને મને બહુ જ આશા છે કે દરેક જણે જે રીતે મેં કાલે લુક ટેસ્ટ કર્યો ને તો મારી એક્સપેક્ટેશન વધી ગઈ છે એક્ટર્સ તરફથી, કારણ કે મેં જેટલા પણ લુક આપ્યા ને બધા જ એમણે બહુ જ સરસ રીતે કેરી કર્યા છે. ખાસ કરીને સ્પેશિયલી હિરોઈન, કારણ કે છોકરાઓને મારે એટલું બધું સ્ટાઇલિંગ નહોતું આપવાનું. હું જાઉં છું. સૌથી સિમ્પલ તો આઈ એમ સો સોરી એમનું જ છે, બેસ્ટ છે, પણ બેસ્ટ છે એ સીઝન વાઇઝ. એટલું મેં પેપર ફોડી નાખ્યું, આઈ એમ સો સોરી. પણ ખરેખર રોલર કોસ્ટર રાઈડ છે અને ખૂબ મજા આવશે. જેમ આ લોકોએ કહ્યું કે મગજ બહાર મૂકીને આવજો, પણ ક્યારેક એવું કરવું પડે. આખા દિવસમાં એને કેટલો લોડ આપવાનો, થોડુંક એને પણ રિલેક્સ થવાનો સમય આપવાનો. અને આ જ એવી વસ્તુ હોય છે કે જે વીકેન્ડમાં કે બીજા સમયમાં આપણે મગજ માટે કંઈક થોડું કામ કરીએ એને. એટલે બહુ જ સરસ વસ્તુ થવાની છે, ખૂબ એન્જોય કરશે બધા અને હોપ ફોર ધ બેસ્ટ. થેન્ક યુ સો મચ. હવે તમારે કંઈ પૂછવું હોય તો. એક્ટિંગ કરતું હોય ફોર એક્ઝામ્પલ તો તમારે કોઈને રડાવવા હોય કે ઇમોશનલ ટચ આપવો હોય તો ઇઝી પડે, પણ જ્યારે કોઈને હસાવવું હોય સો ઇટ ડિફિકલ્ટ. તો આ જે ચેલેન્જ છે, હાઉ યુ ગાઈઝ વિલ એક્સેપ્ટ ધેટ? એકચ્યુઅલી આ ફિલ્મ જે છે ને સિચ્યુએશનલ કોમેડી પર બેઝ છે. સો વી વિલ નોટ ટ્રાય ટુ અમે લોકો તમને પ્લીઝ અમે લોકો કંઈ કરી રહ્યા છે હસો. અમે લોકો તો એકચ્યુઅલી બહુ ટેન્શનમાં છે પિક્ચરમાં કે અમે બહુ મોટી ગડબડ કરી નાખી છે, તો અમારો એક પણ કેરેક્ટર તમને હસાવવાનો ટ્રાય નહીં કરે. સિચ્યુએશન્સ એટલી બધી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ્સ છે, એક જૂઠ માટે બીજા કેટલા જૂઠ બોલવા પડ્યા છે, જે પ્લાન કર્યું હતું એ ના થયું, અને ઘણી બધી મિસ્ટેક્સ થઈ ગઈ. તો સિચ્યુએશન એવી છે આની અંદર કે જે તમને હસવું આવશે. Good. સો એક બહુ બેઝિક ડિફરન્સ છે, કોઈ સમજતું નથી જલ્દી. કોમેડી થવી અને કોમેડી કરવામાં આસમાન જમીનનો ફરક છે. સો વી વિલ ટ્રાય કે કોમેડી કરીએ નહીં, કોમેડી થઈ જાય. અને અલ્ટિમેટલી ડિરેક્ટરનું જે વિઝન છે એમને ફોલો કરો એટલે ફિલ્મ સારી જ બનતી હોય છે. So it is like comedy of errors. No, not exactly error. See, it's all about comedy. It's all about timing and action. No, she's asking about the film. The comedy of error ke છે. નહીં, she's asking about genre વિશે વાત કરો. Genre તો see, એક રીતે કહી શકું તો ઇટ્સ બફૂનરી ઓલ્સો. ઓવર ધ બોર્ડ વાત છે, પણ મજા એ જ છે આખી. સબ્જેક્ટ જ એવો, તમારું ટાઇટલ જ એવું છે, ગડબડ થઈ ગઈ યાર.
not error based, it's basically situation based. Yeah, situation based. Error is different. Error can occur any time, but situation is going to be there for a longer time. So situation, there are a lot of situations going to take place, and according to that, the movie will keep on moving. આમાં બધા કેરેક્ટર્સ જે છે બધા કોમેડી કરશે કે પછી કોક સિરિયસ પણ સિરિયસ બધા સાથે થાય છે સર એઝ આઈ સેડ કે બધા સિરિયસ છે અને બધા લોકો મેં તમને કીધું કે કોઈ પણ કોમેડી કરવાનો ટ્રાય નથી કરી સિચ્યુએશન એવી ક્રિએટ થાય છે કે કોમેડી ઓટોમેટિક બહાર આવે કોઈ આમ આડાવડા મોઢા બનાવીને કોમેડી નથી એક્ઝેક્ટલી ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ આમાં છે ને દુનિયાનો નિયમ છે કે બીજાનું દુઃખ હોય ને એટલે એમાં બીજાને હસવું જ આવે તો આમાં આ લોકોને જે દુઃખ પડશે એમાં તમને હસવું આવશે એવું છે આદિ ઈરાની પણ ફિલ્મનો ભાગ છે તો મતલબ એના વિશે જણાવો એ આવ્યા નથી એટલે હું નહીં કહી શકું કેમ ખોટી ફૂટે છે હા કારણ કે આદિ પછી મને કઈ ખોટું કે ઊંધું ચત્તું બોલું તો ઝઘડો કરે હે ને સર ના આદિનો રોલ એકદમ પરફેક્ટ છે Yeah. पुलिस इंस्पेक्टर છે ડીએસપી છે તો એ તો આપ જોશો તો एकदम परफेक्ट लागશે કે ऑफिसर आवा જ હોય कितने सॉन्ग्स हैं कुछ मूवी में? There are 3 songs. There are 3 songs. સોંગ ત્રણ કહી શકાય કે એક તો બેકગ્રાઉન્ડમાં છે અને બે ધમાલ ड्यूरेशन क्या होगी मूवी की? वो तो बाद में एडिटिंग होने के बाद पता चलेगा अच्छा उसमें भी कॉमेडी है क्या? सी द थिंग इज कि कॉमेडी में कोई हम लोग वो तय करके नहीं चल सकते कि भाई ड्यूरेशन इतना ही होगा नहीं बट 90% आई कैन से 2 hours and 20 minutes 99-95%. हमने अरे हमें कोई इंस्पिरेशन लिए रामनी पास थी आइडिया क्या थी एक्चुअली लगभग मारी 45મી ફિલ્મ છે તો એ પહેલી વાર હોત તો હું કહેત કે ભાઈ ક્યાંથી આવે तो आवाज करेगा આ 44 માંથી તમે રાઇટર અને ડાયરેક્ટર બંને છો તો તમે આ ફિલ્મમાં રાઇટર અને ડાયરેક્ટર બંને છો. યસ યસ પણ સપોઝ રાઇટર ડાયરેક્ટર અલગ હોય તો એ ડાયરેક્ટર એઝ અ ડાયરેક્ટર કેટલી ડિફિકલ્ટ પડે નહીં સર રાઇટર ડાયરેક્ટર અલગ હોય ત્યાં રાઇટર ડાયરેક્ટર અલગ હોય તો વધારે તો મને નુકસાન જ દેખાય છે હવે રાઇટર શું વિચારે પછી ડાયરેક્ટર શું વિચારે તો વિઝ્યુલાઇઝેશન નથી કરતા હવે પહેલાં શું જોઈને લખ્યું ડાયરેક્ટર હા તો રાઇટર ડાયરેક્ટર એક હોય તો પિક્ચર મને એમ લાગે છે કે કદાચ સારી બનાવડાય કે જે રાઇટરે વિચાર્યું છે એ જ ડાયરેક્ટરે વિચાર્યું બેનું ટીલિંગ હોય તો જ સારો પિક્ચર બને. Let me answer this. So it's basically I'll answer this question very well because the selection we made. हिंदी में बोलूँ आपको? एनी लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद. ये स्टोरी लेके किसी और से बनवा सकते थे है ना और वो कभी नहीं करना उसके पीछे रीजन है कि जिसने कहानी लिखी है ना उसने कैरेक्टर को इमेजिन किया है अब जिसने इमेजिन किया वही उसको वैसे कैमरे पे या जमीन पे उतार सकता है जैसे ताजमहल बना ना तो शाहजहां ने जाके ऐसे नहीं बोला ये कैसे बन गया उसने कहा मैंने जैसा सोचा था वैसा ही बना है सिमिलरली डायरेक्टर ने जो राइटर ने सोच लेगा वही डायरेक्टर है ना तो वो कैरेक्टर वो सिचुएशन वो सारी एज इट इज उतार के जो उनके दिमाग में था हमको दिखाएंगे सो राइटर डायरेक्टर सेम होना ज़्यादा एडवांटेज है और यहाँ पे तो मेरे पास में बेस्ट राइटर है क्योंकि इन्होंने इतनी सारी मूवी लिखी हैं बॉलीवुड में और यहाँ पे जिसकी लिस्ट खत्म हो जाएगी आई बिलीव 80s 90s के लोग जिन्होंने मूवी देखी होगी किरण कुमार और अरुणा ईरानी के टाइम पे जितनी आती थी वो 22 में से 18 ब्लॉकबस्टर सब इनकी लिखी हुई है तो वेटरन है सीनियर है और टेली शो के भी 500 एपिसोड अगर लिखे एक दो बार तो 500 एपिसोड चले होंगे तभी लिखे गए होंगे तो इज वेरी गुड राइटर सो नाउ ही डायरेक्ट ऑल्सो थैंक यू. હિના મેડમ તમારી એક મૂવી આવી હતી ગુજરાતી હોરર હતી એ નામ હું અત્યારે ભૂલી ગયો વેલકમ ચૂપ ઓલ્સો એટલે એમાં કોમેડી હતી બટ યુ આર નોટ ડુઈંગ કોમેડી વેલકમ પૂર્ણિમા યસ વેલકમ પૂર્ણિમા તો બીકોઝ આઈ વોઝ ધ ગોસ્ટ યસ આમાં પણ ગોસ્ટ ઇટ્સ નોટ અ હોરર ફિલ્મ તમને કીધું ને થ્રિલર છે એક સ્ટોરી ક્યાંક પહોંચે છે અને સસ્પેન્સ છે થોડુંક કે આમાં કઈ રીતે થઈ ગઈ આ ગડબડ કઈ રીતે થઈ ગઈ બધા ત્રણે ત્રણ અલગ અલગ એટલે ટોટલ 6 કેરેક્ટર્સ છે અલગ અલગ લાઈફસ્ટાઈલ જીવે છે અને 6 ભેગા થાય છે અને કઈ ગડબડ થાય છે સો એમાં થોડું સસ્પેન્સ છે હોરર કઈ નથી સો યા और कुछ यूनिक इस मूवी का कुछ बताइए
शूटिंग के दौरान का कुछ अभी हम लोग कैसे अच्छा, शूट नहीं तो उससे पहले का कुछ आपका बीच में मीटिंग्स में वो जब कुछ होगा ना idea- तब हाँ, आपको जब बता होगा देंगे। तब इसके बारे में ज्यादा बता तो पाएंगे। अभी सब कुछ राइटर के पास ही है सब अभी सब पूरा जो माल है ना माल वही है। अभी तो बॉक्स खुला नहीं है, धीरे धीरे हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे क्या शूट में क्या हो रहा है, कितनी गड़बड़ हो रही है वो बट बाद इतना में- अच्छा है कि हाँ मजा बहुत आएगा। अच्छा, आप लोगों ने मूवीज की हैं पहले, तो कॉमेडी मूवी की क्या इम्पोर्टेंस है आपके हिसाब से? हंसाना हंसाना किसी के बहुत चेहरे पुण्य पे का हंसी काम ना- होता है। हाँ, exactly। जैसे पानी पिलाना पुण्य का काम है, वैसे किसी को हंसाना आज